आओ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 13 ਤੱਕ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯीशु ने ये जान के भई मेरी घड़िया पहुंची है ਜਾਂ मैं इस जगत ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਗਵਾ ਦੇਵੇ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤਾ ਲਾ ਛੱਡੇ और पालना अपने लक पालना लैके अपने लक बन्निया फिर बाकी विच जल पा के वो चेलियां दे पैर धोण अते उस पालने नाल जेड़ा बुढ़ा होया सी पूंजन लगा। जो शमौन पतरस कोल आया उन्होंने उसनु आख्या प्रभु जी तू मेरे पैर धोना है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिता जो मैं करता हाँ सो तू हुण नहीं जानता पर इहदे पिछों समझेगा। पतरस ने उसनु कहा कह मेरे पैर कदे ना धोने। यीशु ने और उत्तर दिता जे मैं तैनू ना धोवां तां मेरे नाल तेरा कोई हिस्सा ना होवेगा। शमौन पतरस ने उसनु आख्या प्रभु जी मेरे पैर ही नहीं सगो हाथ और सिर भी धो। यीशु ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਪਰ ਸਗੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭੋ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश और धरती टल जाएगा पर मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। सो सारे लोग अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन की बना के रखियो क्योंकि अज साडे परमेश्वर सानू कुछ सिखाने के लिए जा रहे हैं। साडे परमेश्वर अज अपने वचन के राही साडे नाल गलबात करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि साडे परमेश्वर यही चाहते हैं कि हर एक इंसान है जो वो परमेश्वर की सच्चाई नू जान सके और परमेश्वर की सच्चाई के उपर वो विश्वास कर सके ताकि उसके जीवन के जो भी समस्या गई उसके जीवन के जो भी बंधन ने वो सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के राही उसके जीवन के वो तोड़ देना उन्होंने खत्म कर देना। तो क्योंकि साढ़े परमेश्वर का जो वचन है ये जिउंदा गा। साढ़े परमेश्वर का वचन की है ये गुणकार है मतलब फायदेमंद है। और साढ़े परमेश्वर का वचन की है ये दो धारी तलवार नालों भी तिखा गा। इसलिए अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर बना के रखियो और कोई भी हुण इधर उधर ना देखे कोई किसी नाल गलबात ना करे खास करके बच्चों नाल और कोई किसी को इशारा ना करे लेकिन परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान बना के रखियो क्योंकि आप सारे अज इस जगह इकट्ठे हुए हैं उसका कारण है कि आप लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध होंगे असीं पाक साफ होंगे ताकि एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह सानू लैण दे लई आउण तां असीं सभे लोग प्रभु यीशु मसीह दे नाल उठाए जाइए और असीं इस संसार नूं छड्ड के इस संसार दे विच जो कुछ भी है वो सब कुछ छड्ड के असीं परमेश्वर दे नाल उस स्वर्ग विच चले जाइए। ते सचमुच प्रभु यीशु मसीह संसार विच इसलिए आए सीगे कि जो इंसान है वो बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह जब संसार दे विच आए तां प्रभु यीशु ने बहुत सारे अद्भुत काम कीते। अगर असीं बाइबल विच पढ़दे हां प्रभु यीशु मसीह जब 30 साल के हुए तो प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया सीगा। उस तो बाद प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवा की थी और 3.5 साल की सेवा के प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़े चमत्कार किए इन्ने ज़्यादा चमत्कार किए कि जो लोग यीशु मसीह के बारे सुनते थे वो लोग अपने बीमारों को लैके अपने दुखों को लैके अपनी समस्याओं को लैके वो प्रभु यीशु मसीह को चले जाते थे। और जिन्हें लोग प्रभु यीशु मसीह को जाते थे कदे भी कोई भी जन निराश वापस नहीं गया सीगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान को जानते थे। अगर कोई इंसान विश्वास में कमजोर है तो प्रभु यीशु मसीह अपना वचन देते थे प्रभु यीशु मसीह उन्होंने सिखाते थे और उन्होंने लोगों का विश्वास बना देते थे। और जब इंसान विश्वास करता गा तो इंसान के जीवन के प्रभु यीशु मसीह अपने अद्भुत काम करते हैं। अज भी देखो तुम जिन्हें भी इतने बैठे हो
ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜਦ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਮੁਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜੈਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ, ਲੜਕੀ ਮਰ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੀ ਮਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਉਸਦਾ ਬਾਪ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੈਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੈਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੈਰਸ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਬੇਟੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਲੜਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰੇ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਲਾਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਮੁਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖਾਂਦਾਗਾ, ਪੀਂਦਾਗਾ, ਚਲਦਾ ਫਿਰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਗਾ ਔਰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ। ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਜੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਆਰਥੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਮੱਤੀ ਜੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਂਦਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ? ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਾਈਫਾਇਡ, ਬੁਖਾਰ, ਟੀਵੀ, ਕੈਂਸਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਸੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, कैसे भी रोग ने, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, जो भी रोग है, जैसी भी बीमारी है, वो सारे रोगों को दूर करने के लिए परमेश्वर ने की दिता था? हालेलुया। की दिता था? इख्तियार दिता गा, अधिकार दिता गा। प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ नहीं दिता किसी को। सामर्थ समझते हो? सामर्थ मतलब ताकत, सामर्थ मतलब शक्ति। प्रभु यीशु मसीह किसी को शक्ति नहीं दी, किसी को सामर्थ नहीं दिता। दिता की है? अधिकार दिता गा। काहदे लई? कि तुसी भ्रिष्ट आत्मियां नूं कढो, बीमारां नूं चंगे करो, किसी नूं कैसी भी बीमारी है ओहदी बीमारी नूं तुसी दूर करो। हालेलुया। देखो, अगर प्रभु यीशु मसीह ने किसी नूं सामर्थ दिता हुंदा, अगर प्रभु यीशु मसीह ने किसी नूं शक्ति दित्ती हुंदी, तां ओहदे नाल की करना पैंदा? ओहदे नाल की करना पैंदा? इंसान नूं लड़ना पैंदा। शक्ति दे नाल, सामर्थ दे नाल की करना पैंदा? इंसान नूं लड़ना पैंदा। ते लड़ना किहदे नाल सीगा? लड़ना किहदे नाल सीगा? शैतान दे नाल। शैतान दे नाल और ओहदे दूतां दे नाल। कोई दस सकदा है शैतान दे दूत किन्ने ने? समुद्र के किनारे पढ़ो बाइबल दे विच प्रकाश दी पोथी ਉਹਦਾ 20 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਕੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਗੋਗ ਅਤੇ ਮਗੋਗ ਨੂੰ ਪਰਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਜਿੰਨੀ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਮਰਥ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਅਗਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਰੋਕੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਗੱਡੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ कैसा भी है। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹਦਾ 40 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 95 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਉੱਥੋਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਜੀ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਜੀ,
काफी ताकतवर ने। अगर इन्होंने कहिए भी 100 की स्पीड पर गड्डी आ रही है, इन्हें रोको, ये रोक लेंगे? इन्होंने भजना पेगा, नाल जाके दौड़ के रलना पेगा, फिर इसमें रोकना पेगा कि रोक लेंगे? कदे नहीं रोक सकते। अगर वही वर्दी किसी कमजोर जे इंसान को पहना दो, वर्दी पहना दो, वो की करेगा? गड्डी 120 स्पीड के ऊपर है, कोई इशारा करेगा रोक, तो गड्डी की उत्थे रुक जाएगी। ये की है? ये अधिकार है। ये की है? ये इख्तियार है। यही इख्तियार किहनूं दिता? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं दिता। काहदे लई? कि तुसीं दुष्ट आत्मा नूं कड्डो। हुण परमेश्वर दे जो दास सीगे, परमेश्वर दे चेले सीगे, वो यही काम करते सीगे, जाके प्रार्थना करते सीगे, बीमार चंगे हुंदे सीगे, जाके लोगों को सुनाउंदे सीगे, सिखाउंदे सीगे, और उस तो बाद की सीगा? प्रभु यीशु मसीह दा वो प्रचार करते सीगे, लोगों को की करते सीगे, वो चंगा करते सीगे। और सही दे विच प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं सारी आग्या दित्ती सीगी। एक वचन पढ़ो मेरे नाल, लूका ਉਹਦਾ 9 ਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ। उसने 12 चेलियां ने इकट्ठे बुला के उन्होंने सारे भूतां ते रोगां दे दूर करन दी शक्ति दे इख्तियार दिता। देखो प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलियां ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚੰਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आजाद कराओ। ये लिए की दिता सी? प्रभु यीशु मसीह ने इख्तियार दिता सीगा। बंदे नहीं बैठे हुए शर्म नहीं होंदी? की दिता सीगा? इख्तियार कि कैसी भी बीमारी है, कैसा भी रोग है, की करना गा? उन्होंने दूर करना गा। फिर करो के और उन्होंने परमेश्वर के राह का प्रचार करन अते रोगियां नूं चंगे करन लई घल्लिया। देखो उन्होंने कीता सीगा प्रचार करने के लिए क्या सीगा कि तुसीं प्रचार करना गा। देखो प्रभु यीशु मसीह लोग की करते सीगे, जो चेले सीगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਲੋਕ प्रचार भी करते सीगे और बीमारां नूं वो लोग चंगा भी करते सीगे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले सीगे वो प्रचार करते सीगे, दुष्ट आत्मावां करते सीगे और बीमारां नूं वो की करते सीगे? वो चंगा करते सीगे। तां सही दे विच प्रभु यीशु मसीह ने ये अपने चेलियां नूं कहा सीगा और चेले यही काम कर रहे सीगे और यीशु मसीह के पीछे लोग दिनों दिन वो बढ़ते जा रहे सीगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं पसंद कीता सीगा और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां दे नाल रहिंदे सीगे और उन्होंने सिखाउंदे सीगे। और उस तो बाद जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे सीगी वो भीड़ां दी भीड़ लग जाती सीगी। और एक वचन पढ़ो मेरे नाल, मरकुस ओदा 16 अध्याय ओदा 17 वचन। अते नेचा करने वालियां दे नाल ये निशान होणगे जो मेरा नाम लैके भूतां नूं कढणगे और नवीं बोलियां बोलणगे। देखो बाइबल में लिखा है कि जो नीचा करनगे वो की करनगे? वो की करनगे? भूतां नूं कढणगे ते नवीं बोलियां वो बोलणगे, मतलब पराई भाषा बोलणगे जो लोग विश्वास करते हैं। देखो प्रभु यीशु मसीह ने गल कही कि जो लोग विश्वास करते हैं उन्हां द्वारा चमत्कार होणगे। तां देखो अज जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो की है? कल सामने वाले इंसान को तैयार करते हैं, चाहे वो दुख दे विच है, चाहे वो परेशानी दे विच है, चाहे वो समस्या दे विच है, चाहे वो किसी भी मुश्किल दे विच है, वो जीवन में पहला की होंदा गा? मतलब बचन जाता गा और बचन तो बाद की उस इंसान को हौसला मिलता गा। और जो हौसला मिलता गा, जो इंसान विश्वास करता गा, तो उस तो बाद की करते हैं प्रभु यीशु मसीह वो जीवन के अपना काम करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब जैरस की बेटी को चंगा किया सीगा, जिंदा किया सीगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने की क्या सीगा कि तू विश्वास कर। देखो प्रभु यीशु मसीह ने कही गल तो उसको विश्वास आ गया। जो उसने लाजर को जिंदा किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी भैनों को कहा सीगा कि क़यामत जीवन मैं जिन्हों चाहां उन्हें जिंदा कर सकदा गा। मतलब जिथे भी प्रभु यीशु मसीह ने काम किया गा, प्रभु यीशु मसीह उत्थे कुछ ना कुछ जरूर सिखाउंदे सीगे। और प्रभु यीशु मसीह ने यही गल कही, एक बार फिर पढ़ो इनू। अते नेचा करने वालियां दे नाल ये निशान होणगे जो मेरा नाम लैके भूतां नूं कढणगे और नवीं बोलियां बोलणगे। देखो जो विश्वास करनगे वो की करनगे? भूतां नूं कढणगे, नवीं बोलियां बोलणगे। फिर अगे वो सप्पां नूं चुक लैणगे अते जे कोई जहर वाली चीज भी
ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਸੱਪ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਸੱਪ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੱਪ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਡੱਡੂ ਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਕਾਕਰੋਚ ਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂ, ਸੱਪ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਓ ਜਦ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਭੇਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਪਰਦਿਆ। ਅਗਰ ਅਚਾਨਕ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਰ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 12 ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਲੂਕਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 70 ਚੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, Facebook ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, WhatsApp ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੇਵਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੈਰਸ ਦੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਲਾਜ਼ਰ ਜੋ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਵਰਗ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਪਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਦਿਨ, ਪਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਸੇਵਕ ਸੁਣਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਏ ਔਰ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ। ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਚਾਹ ਪਿਆਤੀ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਤਾ, ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ, ਭੁਜੀਆ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਤਾ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਤੇ, ਇਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ? ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਝਾੜ ਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ? ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ? ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ? ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੇਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੁਮਾਲ ਹੈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਨੇੜੇ ਆਇਆਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ। और ज्यादातर जो विश्वासी लोग हैं ना, ऐसा प्रचार सुनना पसंद ही नहीं है।
विश्वासी भी ऐसा प्रचार नहीं सुनना चाहते। विश्वासी क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि उन्होंने की चाहिए, उन्होंने आशीष चाहिए, उन्होंने की चाहिए, उन्होंने चंगाई चाहिए, उन्होंने की चाहिएगा, उन्होंने बाहरले देश का वीजा चाहिएगा। विश्वासी ऐसा प्रचार सुनना चाहते हैं। और सेवक लोग ने वो की कर रहे हैं, वो भी तो ऐसा प्रचार कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? उन्होंने डर है, अगर मैं परमेश्वर के राज बारे दसना शुरू किया तो कितने मैनू छड्ड के ना चले जान। और वड्डी गल, अगर एक जाऊगा तो एक नहीं जाता, नाल 4 लेके जाऊगा, मेरा चर्च का दिनों दिन खाली हो जाएगा। इसलिए की है, अपना जो प्रचार दे रहे हैं वो ज्यादातर चंगाई के उपर, छुटकारे के उपर, आशीष के उपर प्रचार दे रहे हैं। कोई बंदगी देखियो, संडे बंदगी 2.5-3 घंटे की बंदगी चलती है, 4-4 घंटे की बंदगी चलती है। वो ज्यादातर बीमारियों के लिए, दवाइयां के लिए समा ज्यादा दिता जाता है। लेकिन जो प्रचार दसनागा किहड़ा कि परमेश्वर का राज नेड़े आएगा, ਉਹਦੇ ਲਈ कोई भी सेवक अगे नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि अज सारे पासे यही दौर चल रहा है कि ऐसा प्रचार करो कि ज्यादा संगत हो जाए, ऐसा प्रचार करो कि ज्यादा इकट्ठ होवे। अज हर एक इंसान नूं, हर एक सेवक नूं अज डर लग्या होयागा, डर लग्या होयागा कि किते मेरा चर्च खाली ना हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने की कहागा कि प्रचार करना गा, ये प्रचार करो कि परमेश्वर का राज नेड़े आया है। हुण जिहड़ा परमेश्वर के राज में जाना चाहता गा वो की करेगा? वो परमेश्वर के राज के उपर अपना चित्त लगाएगा। जिहड़ा इंसान परमेश्वर के राज में जाना चाहता गा वो अपना ध्यान कित्थे लगाएगा? वो तो परमेश्वर के राज के उपर लगाएगा। लेकिन अज जो सेवक लोग वो ध्यान कित्थे लगा चुके हैं? चंगाई के उपर, आशीष के उपर, वीजे के उपर, बरकतां दे उपर विश्वासी का ध्यान लग्या होयागा। लेकिन सही दे विच ना तो स्वर्ग की गल उन्होंने सुनाई दिंदी है और ना ही उन्होंने दिखाई दिंदी है। हुण की फायदा इंसान नूं इन्ना रुपया पैसा इकट्ठा कर लवे, इन्नी चंगाई प्राप्त कर लवे, इन्नी आशीष पैदा कर लवे, अगर स्वर्ग राज विच ना गया इंसान तो की फायदा गा? अज लोग जो वचन सिखाना चाहिए गा, अज लोग वचन सीखते नहीं पे। और सेवक लोग की जो जिम्मेवारी है वो सेवक अपनी जिम्मेवारी पूरा नहीं कर रहे। बाइबल में लिखा गा कि परमेश्वर का राज की है? वो तो नेड़े आएगा। परमेश्वर का राज वो नेड़े है। अगर नेड़े है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रवेश करो, अगर नेड़े है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ करो। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਏ फिर भी खत्म होने वाले हो। मैं दसा जिस तरह जैरस की बेटी लाजर बारे, और वो जो विधवा सी उसका बेटा वो भी तो मर के बाद चाहे जिंदा हो गए, चाहे प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया उन्होंने, लेकिन होया कि वो भी तो खत्म हो गए, वो भी खत्म हो गए। लेकिन जो परमेश्वर का राज है वो तो अनंत काल का राज है, वो तो कदे खत्म होने वाला नहीं है। तो अज इंसान का ध्यान उत्थे नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई सिखांदा ही नहीं है, कोई दसदा ही नहीं है। अज कित्थे प्रचार हो रहेगा ऐसा? एक वचन पढ़ो मेरे नाल, पहला पतरस ओदा 1 अध्याय ओदा 15 वचन अगे। पहला पतरस 1 अध्याय ओदा 15 वचन। ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਕਿੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਚਨ? ਕਿਹੜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ? ਹਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। क्यों? क्योंकि तुम राजियां दे राजे दे बेटे हो। लेकिन बाइबल दे विच लिखा गा, परमेश्वर दा दास पतरस कहंदा गा, की कहंदा गा? पढ़ो एक बार फिर। ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। 16 ਪੜੋ। ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। देखो बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहते मैं पवित्र हाँ, इसलिए मैं तुहानू कहना कि तुसी पवित्र बनो। तुसी की बनो? पवित्र बनो। अगर पवित्र बनते हो तो ही तुसी परमेश्वर के राज में आ सकते हो। बीमारी का तुहाडी चंगी हो गई, कैंसर तो छुटकारा मिल गया, रोगों तो छुटकारा मिल गया, दुष्ट आत्मा तो छुटकारा मिल गया। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਓ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਲਓ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਭਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਆ ਕੀ ਕਹੋ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ। ਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਚਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾਗਾ। ਦੇਖੋ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾਗਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਝੂਠ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਥੋੜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਗਾਈ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਸਾਮਰੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੜਿਆਗਾ। ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਜਦ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੇਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਯਹੂਨਾ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 20 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਯਹੂਨਾ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 20 ਵਚਨ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੋ ਪੜੋ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਸਥਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਮਰੀ ਦਿਨੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੀ। ਯਾਕੂਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਬੜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਪਤੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਪੰਜ ਪਤੀ 6ਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, लेकिन जान पहचान नहीं है कि मसीह कौन है, परमेश्वर कैसा गा, की कर सकता गा, कोई पहचान नहीं, कोई समझ नहीं। यीशु मसीह ने की किया सीगा, हे बीबी तुसी तां ओदी भगती करते हो जिन्हों जानते ही नहीं। असी ओदी भगती करते हैं जिन्हों जानते हैं। हुण जानना की है? महेंद्र सिंह धोनी कौन कौन जानता गा? पता ना सारा नूं कौन है? वो क्रिकेट का प्लेयर है, साडे इंडिया देश मतलब देश का की सीगा, वो कैप्टन सीगा। हुण है या नहीं है हुण मैनूं नहीं पता ਉਹਦੇ बारे, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ तकरीबन। अगर वो इत्थे आ जाए, साडे विचों जिन्ने लोग जानते हैं, अगर भज के जाके हथ मिलावां, महेंद्र सिंह धोनी मैं तेनों जानदागा, मैं तेनों जानदागा, ते सामने तो की कहेगा ठीक है तू मैनूं जानदागा, लेकिन मैं नहीं तेनों जानदा, तू कौन है, तू कित्थों है, तू की करदागा? तो इंसान की करेगा? इस टाइम उदास हो जाएगा। ये कोई जान पहचान थोड़ी है। जानना की है? जानना यही है कि उन्हें की पसंद है, वो किहड़ी गल दे विच खुश है, किहड़ी गल दे विच उसनूं गुस्सा आउंदा हैगा। ये सारी की है? जान पहचान है। महेंद्र सिंह तुहानूं की खाना पसंद है, कोई जानदा हैगा? कैसे कपड़े पहनना पसंद करता हैगा? उसको मिठा पसंद है, नमकीन पसंद है, कौन जानता है? कोई भी नहीं। लेकिन ये पहचान कैसी होगी? असीं जानते हैं। अज लोग ज़्यादातर मसीह नूं इसे तरह जानते हैं। हुण ये सामरी औरत की सीगी, ये भी तो जानती सी कि मसीह आने वाला है, लेकिन यीशु मसीह ने साफ कहता, हे बीबी तुसीं तां बिना जाने तो भगती करते हो, मैं तो जिहदी भगती करता मैं उन्हें जानदा हां। हुण देखो ये जान पहचान कैसी है। अज मसीह मनने वाले लोग प्रचार की करते हैं, यीशु मसीह आशीष देंदे ने, यीशु मसीह चंगाई देंदे ने, यीशु मसीह छुटकारा देंदे ने। ये कोई नहीं सिखाउंदा कि यीशु मसीह ने कहा पवित्र होवो जिवें मैं पवित्र हाँ। यही नहीं पता कि पवित्र होने के लिए की करना पैंदा गा, क्योंकि बाइबल में लिखा गा नवा जन्म पाया जाएगा गा। अगर पवित्र होना पैंदा गा तो नवा जन्म पाना पैंदा गा। ते नवा जन्म है कि वो किस तरह हुंदा गा, उहदे लई की करना पैंदा गा, कोई भी इंसान दसदा ही नहीं किसी नूं। एक ऐसी जान पहचान, एक कोई जान पहचान थोड़ी है। जबकि सही में प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि तुसीं तां ओहदी भगती करते हो जिन्हों नहीं जानते, मैं तो ओहदी भगती करदा जिन्हों मैं जानदा गा। तो फिर अज जिहड़े सेवक लोग प्रचार करन लगे हुए हैं, अज जिहड़े दास लोग जिन्होंने एडा नाम है, जो एडी एडी वड्डी चर्चा खोल के बैठे हुए हैं, जो लगातार इहदे उपर प्रचार कर रहे हैं, चंगाई छुटकारा आशीष बरकतां दुष्ट आत्मा बीमारियां सारियां यीशु मसीह दूर करदा गा, आशीष देंदा गा। तो फिर जिहड़ा प्रचार करना चाहिदा गा, जिहड़ा प्रचार यीशु मसीह देखना चाहुंदे ने, वो प्रचार है कित्थे? वो प्रचार क्यों नहीं लोगों के सामने आ रहा? क्यों नहीं लोग परमेश्वर के राज लिए तैयार हो रहे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने की कहा सीगा कि प्रचार करो कि परमेश्वर का राज वो नेड़े है। लेकिन इसका मतलब की है कि उन्होंने लोगों को पहचान ही नहीं है, उन्होंने लोगों को परमेश्वर की पहचान ही नहीं है जिस तरह की पहचान होनी चाहिए है। उन्होंने लोगों का हाल की है, वो सामरी तीन वर्गा हाल होया पिया गा, पंज पति करके बैठी है, 6वें दे नाल इस तरह रह रही है। और उड़ीक की कर रही है? वो उड़ीक तो वो कर रही है प्रभु यीशु मसीह दी। मेरा वचन पढ़ो तुसीं, यूहन्ना ओदा 4 अध्याय, यूहन्ना दी अंजील ओदा 4 अध्याय और ओदा पढ़ो तुसीं 25 वचन। यीशु ने उसनूं आख्या, मैं जानदी हां
जो मसीह आਉਂਦਾ है देखो। क्रिस्टोस करके सतीदा है देखो 3 महीने कहा कि मैं जान दिया कि मसीह तो आने वाला गा, जिन्हों क्रिस्टोस मतलब मसीह कहा जाता गा। फिर ਜਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੂ। देखो ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਕਿਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ, ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਦ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਤਦ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਦ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਦ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਦ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਪਤਰਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾਗਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਹੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾਗਾ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਤਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿੜ ਗਏ, ਫਟ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ। ਔਰ ਲੋਕ ਆਏ ਪਤਰਸ ਕੋਲ, ਹੇ ਪਤਰਸ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਬੁਖਾਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤਦੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 2 ਵਚਨ ਪੜੋ। मेरे पिता के घर में बहुत सारे निवास हैं, नहीं तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਨੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 500 ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਨੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਓਗੇ ਕਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਰ ਲਵੇਗਾ? ਹੈ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਨੇ, ਕੈਸੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
10 ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ। अब ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ? 10 ਛੱਡ ਤੂੰ 20 ਲੈ ਕੇ ਆ। ਔਰ ਛੱਡ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਨੇ ਚਾਹੇ 20 ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਨਿਵਾਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਰ ਐਰੇ ਗਹਿਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਵੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਐਰੇ ਗਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਜਾਣਗੇ? ਜੋ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹੇਗਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਨੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, 10 ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 500 ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, 500 ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 5000 ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ। ਕਿਉਂ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ 7 ਦੇ ਉਹਦਾ 21 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 7 ਦੇ 21, 22, 23। ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੰਗਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗਿਣਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗਿਣਤੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਕੈਸਾ? ਸਿਰਫ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾਗਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਹਾਂ, हे प्रभु
ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮਵਾਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਾਂਗਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਇਹ ਭਰਿਆਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗਾਈ ਆਸਰੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਰਕਤਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਸੇਵਕ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗੰਮਵਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੂਹਰੇ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਹਰੇ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਮੂਹਰੇ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਉ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ 10 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਥੜ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ, ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰੁਮਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਹੇਗਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾਗਾ। ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਵਾਤਾ। ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਉਂ? ਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਦਾ ਡਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਵਕ ਲੋਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ, ਜਦ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਏ ਕੱਢੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਦੇਖਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰਾ, ਯਹੂਨਾ 6 ਦੇ ਉਹਦਾ 53 ਵਚਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾਗਾ, ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦਾਗਾ? ਜੋ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦਾਗਾ? ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਵਰਗ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ।
ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ। ਜੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡਦਾਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਛੱਡਦਾਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਓ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ को ਛੱਡਦਾਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਸ ਛੱਡਦਾਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਛੱਡਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹੋ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਹੜੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਬਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬਚਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਾਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲਓਗੇ? ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 500 ਲੋਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 1000 ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 2000, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 10,000, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 10 ਦੇ ਆਈ, ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ, ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 10 ਦੇ ਆਈ, ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੀ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੀ? ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜੋ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ? ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਮੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਮਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆਗਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਾਜਾਜਕ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤਦ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਯਹੂਨਾ 14 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ, ਯਹੂਨਾ 14 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ
ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮੂਰਖਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 5 ਚਤਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਮੂਰਖਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਊਗਾ ਕੌਣ ਉੱਥੇ? ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਯਹੂਨਾ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 11 ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਜਾਂ ਪਰਨਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਚੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੋਕ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਧਵਾ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੈਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਧਵਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੜੋ ਇਹਦਾ 8 ਵਚਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਦੀ ਨਾ ਧੋਣੇ। ਦੇਖੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਧੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਧੋਵਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਥ ਔਰ ਸਿਰ ਵੀ ਧੋ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ? ਔਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਧੋਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਚਾਹੇ 50 ਲਿਆਵਾਂ, ਚਾਹੇ 5000 ਲਿਆਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ 50000 ਲਿਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾਗਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾਗਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾਗਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। हे ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, हे ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਥ ਔਰ ਸਿਰ ਵੀ ਧੋ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਦੀ ਨਾ ਧੋਣੇ। ਦੇਖੋ ਪਤਰਸ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਆਪਣਾ। ਪਤਰਸ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਦੀ ਨਾ ਧੋਣੇ। ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਧੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਧੋਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਧੋ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3000 ਲੋਕ ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 500, ਚਾਹੇ 5000, ਚਾਹੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਰਹਾਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤਰਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਪੂਰੀ ਦਿਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਦਿਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਰਸ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 20,000 ਲੈ ਜਾਓ, 50,000 ਲੈ ਜਾਓ, ਲੱਖ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਓ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮौज ਕਰ, ਮਸਤੀ ਕਰ, ਜੋ ਤੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਂ ਰਹਿਣਾ ਰਹਿ ਇੱਥੇ, ਦੇਖ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਹੂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੋ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਐਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਐਸੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉੱਥੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੌਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਉੱਪਰ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਉੱਪਰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉੱਪਰ, ਬਰਕਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਖੁਦ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਖੁਦ ਜਾਣੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਧੋ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋ ਦੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਵੇ, ਜਾਂਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਜ ਜੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਅਗਰ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ,
ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे नाल रिश्ता मजबूत कर, तेरी समस्या, तेरी बीमारी, तेरी परेशानी इसनूं मैं दूर करांगा। अगर तुहाडा रिश्ता सही नहीं है तो अज दुख दे विच हो, अज बेबरकती सराफ है तुहाडे जीवन दे विच, उसका कारण यही है कि तुहाडा रिश्ता सही नहीं है परमेश्वर दे नाल। अज समस्या दे विच हो, अज परेशानी दे विच हो, उसका कारण यही है कि तुहाडा रिश्ता सही नहीं है। अपना रिश्ता परमेश्वर नाल मजबूत करो और नाल ही अपने सेवक नूं देखो कि जिस दे द्वारा तुसीं स्वर्ग विच जाण वाले हो। अगर रिश्ते विच किते गड़बड़ी लग रही है तो उस गड़बड़ी नूं दूर करो और उस परमेश्वर दे नाल अपना रिश्ता मजबूत करो। आपां सारे अपना रिश्ता उस परमेश्वर दे नाल सही कर सकीए, सही ढंग नाल उस नूं निभा सकीए, उसनूं मजबूत कर सकीए। ऐसा करने के लिए परमेश्वर सानू इस वचन के द्वारा अपनी आशीष नाल भर देना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस पिता जी, हालेलुया मेरे पिता जी, धन्यवाद पिता जी।